بسم اللہ الرحمن الرحیم. خواتین حضرات السلام علیکم. ترکی اسلامی ممالک میں ایک نمایاں حیثیت رکھتا ہے اور اس کے بارے میں مختلف آراء، مختلف دعوے، مختلف توقعات کی جا رہی ہیں کہ 2023 میں وہ آزاد ہو جائے گا اور اسلام کا بول بالا ہوگا، معاشی ترقی ہوگی اور امت مسلمہ جو ہے اس کو بہت فائدہ ہوگا. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ترکی کس سے آزاد ہوگا اور یہ جو دعوے اور توقعات ہیں ان کی حقیقت کیا ہے. آئیے ذرا اس پر ایک نظر ڈالتے ہیں. کہا جاتا ہے کہ سابق خلافت عثمانیہ اور مغربی طاقتوں کے مابین ہونے والا معاہدہ لوزان ختم ہونے جا رہا ہے اور ترکی کو اس کی آزادیاں اور اختیارات حاصل ہو جائیں گے. اس کے علاوہ کہا جا رہا ہے کہ معاہدہ ختم ہونے کے بعد ترکی پیٹرول اور معدنیات نکالنا شروع کر دے گا جس پر اس کی پابندی ہے. تیسری بات یہ کہی جا رہی ہے کہ 2023 میں ترکی سعودی عرب میں حجاز کے علاقے پر اپنا دعویٰ کرے گا اور شاید سعودی عرب کی حکومت وہ سنبھال لے. اور فورتھ جو بات ہے وہ یہ ہے کہ 2023 میں طیب اردغان صاحب جو ہیں وہ خلافت عثمانیہ کا اعلان کر دیں گے اور اس کو بحال کریں گے. خواتین حضرات، ان امیدوں، دعووں، توقعات کی حقیقت کیا ہے؟ حقائق تک پہنچنے کے لیے ہمیں پہلی جنگ عظیم کے دوران اور فوراً بعد کی تاریخ، ڈپلومیسی اور ٹریٹیز، معاہدات پر نظر ڈالنا ہوگا. لیکن ہم زیادہ تفصیل میں نہیں جائیں گے بلکہ مختصراً ہم حقائق کو سامنے لاتے ہیں. حقائق میں سب سے پہلی بات یہ ہے کہ معاہدہ ایک نہیں ہے، لوزان نہیں ہے. صرف لوزان معاہدہ نہیں ہے بلکہ معاہدے دو ہیں. پہلا معاہدہ جو اصل میں سلطنت عثمانیہ کے مابین اور اتحادی پاورز کے درمیان ہوا تھا وہ سیورے معاہدہ ہے، 10 اگست 1920 کو ہوا. جبکہ دوسرا معاہدہ لوزان آتا ترک جمہوریہ ترکی اور مغربی طاقتوں کے مابین ہوا جس کا سرے سے سلطنت عثمانیہ سے کوئی تعلق نہیں ہے. یہ 24 جولائی 1923 کو یہ معاہدہ ہوا تھا. اور پھر تیسری بات یہ ہے کہ معاہدہ لوزان کی میعاد 100 سال ہرگز نہیں ہے. یہ ایک غیر میعادی معاہدہ ہے اور اس کا مکمل متن انٹرنیٹ پہ ہے جو ڈاؤن لوڈ کیا جا سکتا ہے. پھر یہ کہ ترکی پر معدنیات اور پیٹرولیم جو ہے اس کی پابندی نہیں ہے، وہ اپنی ضروریات کا 10% سے زیادہ وہ وہاں سے حاصل کر رہا ہے. خواتین و حضرات، اگر ہم معاہدہ سیورے کو دیکھیں جو 10 اگست 1920 کو ہوا، یہ معاہدے اس معاہدے میں واقعتاً بڑی کڑی شرائط تھی جس میں شام، عراق، تیونس، الجزائر، لیبیا، سعودی عرب جیسے علاقے جو ہیں وہ ترکی سے لے لیے گئے تھے اور فرانس اور اٹلی کے حوالے کر دیے گئے تھے. لیکن ہوا یہ کہ ترکی کے عوام اور اس کی قومی اسمبلی نے اس معاہدے کو مسترد کر دیا، بلکہ سلطان کے خلاف بغاوت کی اور مصطفیٰ کمال پاشا کی قیادت میں قوائے ملیہ یعنی عوامی فوج تشکیل دی اور جنگ نجات یا جنگ آزادی کا آغاز ہوا. ملک کی آزادی کے جذبے کے ساتھ لڑی جانے والی جنگ جو تھی اس میں اتحادی ممالک کو ہزیمت اٹھانی پڑی اور ستمبر 2022 میں یونان کو شکست بھی ہو گئی. اس طرح جو ترکی تھا اس کی ایک پاور بن گئی اور جنگ عظیم اول کے اتحادی جو تھے وہ مذاکرات پر آنے پر مجبور ہو گئے. لہذا 1923 میں سوئٹزرلینڈ کے شہر لوزان میں معاہدہ ہوا اور سیوری معاہدہ جو تھا ترکی کے حق میں منسوخ کر دیا گیا. لہذا ایک نیا معاہدہ جس کو لوزان معاہدہ کہتے ہیں وہ ہوا جو 24 جولائی 1923 میں اس معاہدے پر ترکی، برطانیہ، اٹلی، فرانس، یونان، رومانیہ، بلغاریہ
पुर्तगाल, बेल्जियम और यूगोस्लाविया के नुमाइंदों ने इस पर दस्तखत किए और उस वक्त से ये माहदे पर अमल हो रहा है और इसे ख़त्म करने के बारे में किसी भी फरीक ने आज तक रजू नहीं किया। और इसकी मुद्दत जैसे मैंने पहले अर्ज़ किया कि 100 साल नहीं है, अलबत्ता तो बड़े माहदे अमूमी तौर पर 100 साल 99 ईयर उनकी होती है। अब ज़रा लौज़ान माहदे को देखें। ये माहदा असल में तुर्की की कामयाब जंग आज़ादी और खिलाफत के खात्मे के बाद अगस्त 2023 को नाफिज़ुल अमल हो गया था और चूँकि मुआहदा सेवरे जो था वो शिकस्त खुर्दा सल्तनत उस्मानिया का था, लेकिन ये मुआहदा लौज़ान जो है ये एक फातह और कामयाब मुल्क यानी तुर्की का मुआहदा था। लिहाजा इस मुआहदे को कामयाबी करार दिया गया। इस मुआहदे में कोई अस्करी जो शिक है शामिल नहीं थी और इक़्तिसादी सेक्शन में भी तमाम दफ़ात जो है वो शहरियों के इनफरादी मफादात, जायदादों, हुकूक के मतलब है। मुआहदे की कोई भी जो दफ़ात है उसमें अंदरूनी तजारत, मादनी वसाइल और बैनुल-अक़वामी तजारती ताल्लुकात से मुतल्लिक़ नहीं है। और बड़ी बात ये थी कि मुआहदा लवाज़िम में तुर्की के इक़्तिदार आला को तस्लीम कर लिया गया और इसी तरह तुर्की ने साबिक़ सल्तनत उस्मानिया से आज़ाद होने वाले ममालिक की आज़ादी को भी तस्लीम कर लिया गया। आबनाए बास्फोर्स जिसके बारे में बड़े दावे किए जाते हैं उसके बारे में है कि तमाम मुल्कों के तजारती और फौजी जहाज़ों के लिए आज़ाद करार दे दिया गया, मगर ये शिप 1936 में एक कन्वेंशन में इसको ख़त्म कर दिया गया और अब नाए जो है मुकम्मल तौर पर तुर्की के कब्ज़े में आ गए। ख़वातीन और हज़रात, आज तुर्की जो है अक़वाम आलम में एक अहम मकाम रखता है और एटमी क़ुव्वत ना होने के बावजूद भी बड़ी बड़ी ताकतों की आंखों में आंखें डालकर बात करता है। अब सवाल ये पैदा होता है, जब तुर्की ने खुद उस मुआहदे पर दस्तखत करते वक्त खिलाफत उस्मानिया की हदूद में वाक़या तमाम मालिक लबनान, सऊदी अरब वगैरह को अलग अलग रियासतें तस्लीम कर लिया, तो फिर और वो ममालिक जो अक़वाम मुत्तहिदा के रुकन भी बन गए, तो भला फिर वो दोबारा उस खिलाफत को कैसे कायम किया जा सकता है। और पाकिस्तानी माहरीन का ये दावा भी बड़ा मुज़क्का खेज़ है कि तुर्की अब तक मुआहदा लवाज़ान की रूह से अपनी सरजमीन से पेट्रोल और मादनियात नहीं निकाल सकता, और जबकि वो जो आज़ाद होने वाले ममालिक हैं तुर्की से वो सब निकाल रहे हैं, जैसे इराक़ और सऊदी अरब है। तो मसला ये है कि इसमें कोई शर्त ऐसी नहीं थी और ये 143 इसकी शिप है जिसमें कोई भी शिप मादनियात और पेट्रोल के हवाले से पाबंदी पर नहीं है, बल्कि अपनी ज़रूरियात के मुताबिक पेट्रोल और मादनियात को बल्कि दुनिया के मुख्तलिफ ममालिक को ये भेज भी रहा है तुर्की, जिसमें तांबा, कोयला, सोना, क्रोमियम, मैग्नीशियम, मरकरी, लोहा, गंधक, नमक और दीगर मादनियात भी शामिल है। अब खलासे के तौर पर हम ये कह सकते हैं कि तुर्की किसी से आज़ादी हासिल नहीं करेगा, बल्कि वो पहले ही आज़ाद है। तेल और मादनियात जो हैं निकालने की तुर्की पर कोई पाबंदी नहीं है और खिलाफत उस्मानिया का दोबारा आना और हिजाज़ मुक़द्दस समेत दीगर ममालिक को तुर्की को वापस मिलना दूर अज़ क़यास बातें। असल बात अब ये है कि सदर एर्दोग़ान जो है उसका एक विज़न है, वो विजनरी पर्सन है और उसको तुर्की का विज़न भी हम कह सकते हैं। उसने जो 2023 के लिए या उससे पहले उस तक पहुँचने के लिए 2023 तक पहुँचने से पहले जो अहदाफ मुकर्रर किए थे उनको देखने की ज़रूरत है। उनके अहदाफ में शामिल था कि वो दुनिया की 10 बड़ी माइशतों में शामिल होगा। नंबर 2, फी कस आमदनी जो है वो $25,000 तक लेकर जाएगा। तीसरी चीज़, मजमूई तौर पर कौमी पैदावार $2.6 ट्रिलियन तक लेकर जाना।
بھی اس میں اہداف میں شامل ہے۔ اس کے علاوہ سیاحت میں دنیا کے اولین 5 ملکوں میں شامل ہونا اور ان اہداف کو حاصل کرنے کے لیے تگ و دو بھی جاری ہے اور جاری تھی، اور امید کی جا سکتی ہے کہ صدر ایردوان کی جو ولولہ انگیز قیادت ہے اس میں ترکی ان اہداف کو شامل کر لے گا، اور ترکی واقعتاً 2023 میں ایک بڑی قوت بن کر ابھرے گا۔